상황이 이렇게 가니까 이제 그 바이든 쪽은 거의 매일매일 실수의 연속이에요. 이것도 며칠 전에 있던 실수인데 카말라 해리스가 뭐라고 표현했냐. 바이든과 함께하는 카말라 해리스의 정부에서는 A Harris administration together with Joe Biden. 다시 한번 보시죠. A Harris administration together with Joe Biden. 상상이 되세요? 부통령 후보가 예를 들어서 자 이제 대통령 백모, 부통령 박성현 이렇게 해서 나왔는데 박성현이라는 놈이 부통령 나와갖고 후보 나와서 텔레비에서 얘기하면서 백모와 함께하는 박성현 정부에서는 이랬다가 맞아 죽을 일 아니에요. 이거를 띄우고 있는 국내 언론은 뭐래요? 저게 종북이랑 같이 노는 여자고 나의 20대 후반에 자기보다 30살 이상 많은 흑인 거물 정치 브로커랑 잠자리를 같이 해서 그 덕에 정계에 입문한 여잔데 그리고 완전히 미국 상원의원 중에 가장 극좌인데 버니 샌더스보다 더 극좌예요. 저걸 띄우고 있는 조중동은 뭐래요? 저걸 띄우고 있는 바이든이 돼야 된다. 카말라 해리스가 대통령 돼야 된다랑 똑같습니다. 바이든 돼야 된다라고 얘기하는 자는. 저걸 띄우고 있는 조갑자 선생은 뭐래요? 바이든이 돼야 된다고 주장하잖아요. 조갑자 선생. 카말라 해리스가 대통령 돼야 된다요. 왜냐면 치매니까. 6개월 내에 카말라 해리스로 넘어간다는 건데 지금. 그거 띄우고 있는 조중동은 뭐래요? 거기에 대해서 샷다 마우스하고 있는 국민의힘은 뭐래요? 다 중국 간첩에서 조종당하거나 혹은 정신이 마비된 사람들 아니에요? 좀 관점이 이상한 사람들 아니에요? 조중동, 김무성 이런 자들 그 MB 진영, 김종인 이런 자들 자기들끼리 아마 그런 생각인 걸로 알고 있어요. 특히 조중동 쪽은 그건 확실히 제가 전해 들어서 알고. 트럼프는 개땡땡이고 바이든이 돼야 된다. 즉 트럼프는 개땡땡이고 카말라가 돼야 된다. 정신머리가 있는 소리를 하는 겁니까 지금 저자들이? 둘 중에 하나죠. 굉장히 협소한 자기 이해관계를 잘못 계산해 가지고 완전히 뇌수가 꼬여 있든지 아니면은 중국 시진핑 간첩에 의해서 조종당하고 있든지 아니면 어쩌면 두 성향이 섞여 있든지 문제가 심각합니다. 네. 그래서 이제 그 바이든이 계속해서 이제 치매 현상을 보이고 있는데 굉장히 심각한 치매 현상을 엊그저께 9월 15일 날 보였습니다. 어떤 건지 한번 보십시오. 정말 이거 보면 카말라 해리스를 좀 넘어가는 거다. The Biden campaign and the aspiration, excuse me, I should refer to it as the Harris-Biden campaign. I misspoke there. 보십시오. 카말라 해리스 선거운동이라고 해야 된다. 카말라 해리스 바이든 선거운동이라고 해야지 바이든 선거운동이 아니다. 앵커가 그렇게 말해버리잖아요. 아까 저런 문제가 있으니까. This is amazing. I want to show our viewers a snippet here, a video, with the former Vice President, China Joe, waving as candidates do. If we could put that up, please. Here he is. Now let's see. He's there, and there's great excitement. He's waving. Oh, he's waving. And number one, he says. And as you look out there to see who he's waving to, there's no one, no crowds, no supporters. My goodness. What do you think about a candidate who waves at people who aren't there? Well, in Florida, when Joe Biden has arrived to hold campaign events, we've actually seen more Trump supporters show up to those events to show their love for the president than Biden voters. And 예, 심각하죠. 치매가 굉장히 심합니다. 즉 다시 말하자면 지금 조중동 국민의힘 당신들 이른바 우파니 이른바 보수니 집도끼 몰아가지고 우리 개돼지 만들고 우리 세뇌에서 표 빨아먹고 사는 기생충 같은 자들한테 우리가 말합니다. 바이든 지지하면 카말라 해리스를 지지하는 거다. 카말라 해리스는 종족을 봐라. 그 극좌 정책 수없이 발휘한 여자고 종북이랑 같이 노는 여잔데 이것들이 나라를 말아먹으려고 아주 환장을 한 것들입니다. 한마디로.
나라를 말아먹으려고 환장을 했어요. 예, 트럼프가 이기는 한 세 가지 이유가 있습니다. 한번 보십시오. 예, 아까 거기 나온 이 친구가 매트 게츠라고 플로리다 하원 의원인데, 매트 게츠가 플로리다는 이제 그 대표적인 배틀그라운드 스테이트예요. 플로리다에서 트럼프가 압승한다 그러면 다른 배틀그라운드 스테이트, 다른 격전지에서도 전부 압승한다는 뜻입니다. 한번 보십시오. 아주 자신 있게 말합니다. Lou, in Florida, there are three reasons why the president is surging. First, the Jewish vote. Donald Trump has been the most pro-Israel candidate probably in America's history. Today's Abraham Accords will only create more enthusiasm for the president in Florida with those voters. Second is the Hispanic vote. This might not be politically correct, Lou, but the Hispanic vote is surging for President Trump because they are turned off by this Black Lives Matter movement that is becoming increasingly violent and increasingly destructive. And I would say the third reason is that the Biden campaign itself has become paralyzed by their own political correctness. You won't believe this, but the Biden campaign is refusing to go door to door to talk to their voters and encourage them to participate in the political process. And so it's a lot like the Trump campaign is going back and forth on the basketball court scoring uncontested layups because the Biden campaign has become so paralyzed by this nonsense over the virus needing to impact every element of our life. 예, 아주 의미심장한 말을 합니다. 세 가지 이유를 잡는데 우선 첫째 하나가 유대인들이 확 돌아섰다. 지금 유대인들이 온라인 실명조사, 온라인에서는 사이트에서 하면 거의 실명 나오잖아요. 최소한 접속 IP는 다 나오니까. 로그인한 상태라면 실명 나오는 거고. 온라인 실명조사에서 40% 정도 나와요. 지금 트럼프가 유대인 지지율이. 그러면은 실제로는 60, 70% 넘어가 60% 정도 갔다고 봐야 돼요. 히스패닉도 무섭습니다. 지금 라티노들도. 그래서 두 번째 라티노 지지. 세 번째가 이게 아주 제가 이제 세례 탈출해서 가끔 얘기한 건데 트럼프 쪽에 선거운동원이 안 움직여요. 열기가 없어요. 근데 그 원인을 이 사람은 뭐라고 보고 있냐면 원인 중에 하나를 코로나 물리치려면 우리 다 마스크 끼고 사람 안 만나고 전부 거리 두기 해야 되고 소셜 디스턴싱 사회적 거리 두기 해야 되고 이걸 이제 PC라고 부른 거예요. 그러한 식으로 사람들을 세뇌해 와서 선거운동하는 사람들도 그렇게 세뇌돼 있다 이거예요. 그래서 손발이 묶여 있다 이거예요. 코로나 셧다운, 코로나 독재 그 신앙심에 스스로 침몰해 버렸다. 안 움직인다. 선거운동원도. 그러니까 결론은 어떻게 되냐. 트럼프 쪽 움직임만 있으니까 이건 마치 농구 경기에서 상대방 5명은 전부 벌칙 맞아서 벌칙 퇴장당하고 이쪽에서 상대방 골대 밑에서 이쪽 5명이 오글오글 서갖고 슛 리바운드 슛 리바운드 슛 리바운드 1분만 하면은 30골 들어가겠네. 그러고 있는 거다 이거예요 지금. 참 그렇습니다. 자, 그래서 여기서 트럼프 승리 레시피를 말씀드리겠습니다. 이게 비밀입니다. 제가 어저께 트럼프는 네거티브, 그러니까 부정적 상대방을 공격하는 수법하고 포지티브, 자기가 성취해야 될 목표하고 이거를 섞어가지고 사용한다. 바이든은 상대방 공격하는 것밖에 없다. 포지티브는 구체적인 목표가 거의 없다. 수치로 내놓을 수 있는 게 없고 트럼프는 워낙 많은 걸 해놔서 수치로 내놓고 업적으로 내놓을 수 있는 게 많은 거예요. 그러니까 포지티브가 생생하다고요. 특히 여기 이제 그 노란 거 4가지 항목은 내가와 포지가 딱 쌍을 이루고 있는 경우예요. 그래서 제가 정리를 해보면 이렇습니다. 우선 최근에 밝혀진 건데요. 바이스만 팀 이게 이제 뮬러 특검 즉 트럼프가 러시아와 공모했다라고 뭐 호들갑을 떨면서 한 3년 조사한 거 있잖아요. 뮬러 특검에 외부 조직이 있었어요. 외부 조직이란 공무원 조직입니다. 거기서 폰 증거를 인멸했다고. 이게 지금 굉장히 큰 증거인멸죄에 해당하는데 이게 뭐랑 같은 거냐면 이 폰이 정부 지급 아이폰이에요. 22대를 자기들끼리 쓰던 거를 자기들끼리 무슨 쪽지 썼나 공개 안 하려고 그 폰 갖고 와 그러니까 거의 뭐 한날 한시에 무슨 일이 벌어졌냐. 비밀번호 오류 입력 그거 11번인가 하면 싹 지워져요. 아이폰은. 22대 아이폰에서 비밀번호 오류 입력으로 똑같은 패턴에 그 사용자는 한 15명쯤 돼요.
똑같은 패턴으로 22대의 아이폰에서 일체 기록이 다 삭제된 거예요. 같은 시간대. 그럼 이거는 폰이 개인 폰도 아니에요. 정부 지급 폰이에요. 그럼 이건 뭐랑 똑같냐? 검사가 자기한테 불리한 수사 기록 이거 문서 분쇄기에 놓고 갈아버린 거랑 똑같다라고 미국 법률 전문가 원로가 얘기합니다. 얘들 줄줄이 이제 쇠고랑 차요. 증거 없다고요? 한 명 끌어내놓고 야 너 먼저 자백해. 플립 확인해 줄게. 그러면 걔는 감옥 가기 싫으니까 네 그런 일이 있었습니다. 모의해서 다 지우기로 했어요. 두 번째 끌어내서 야 너 자백해. 플립 확인해 줄게. 근데 우리가 이거 이미 갖고 있거든 한쪽 증거. 야, 너는 형량 5년만 하자. 그럼 네 어쩌고 저쩌고 자백해요. 그 다음번 세 번째 놈 끌어내요. 야 너 자백해. 근데 우리 앞에 두 개 갖고 있거든. 그러니까 너는 형량 4년만 하자. 그렇게 해서 15명 정도에서 한 처음에는 그냥 방면 5년짜리, 4년짜리, 3년짜리, 2년짜리, 6개월짜리 해서 한 6명 확보해 놓은 다음에 나머지 놈들은 몽창 그냥 오리지널로 한 10년씩 감옥 보내는 거죠. 그거 진행될 판이에요 지금. 그게 바이스만 사건입니다. 두 번째, 바이든의 부패가 대형 폭로됩니다. 이거 지금 미국의 그 상원원 중에 그 사람이 존슨인데 라스트 네임이 그 아주 저격수가 있어요. 이 사람은 그냥 하루 종일 밥도 안 먹고 데이터 파묻혀서 하는 사람입니다. 이 사람이 지금 발표하겠다고 다 준비를 해놨는데 그 중에 하나가 뭐냐? 오바마 행정부가 바이든 및 바이든 아들의 부패 혐의에 대해서 극도로 긴장하고 저거 관리해야 된다라는 기록이 존재했던 거예요. 트럼프 행정부 게 아니라 오바마 행정부 때. 빼도 박도 못하는 거죠. 오바마 행정부 부통령인데 내부 문건이 바이든과 바이든 아들이 이러이러한 부패 혐의가 있기 때문에 이거 문제 터지면 대형 사고다. 그리고 관리해야 된다. 이 문서를 뒤져낸 거예요. 이 상원 의원이. 그 조만간에 정리해서 발표한다는 겁니다. 카말라요. 저거 지저분한 여자인데 행적이 한두 개겠어요. 뭐 조선일보 무슨 기자는 카말라 뭐 무슨 저게 뭐 그것도 워싱턴 포스트가 사실은 그랬는데 카말라 운동화가 어떻고 카말라 청바지가 어떻고 이런 황당한 소리 하는데 카말라가 그 김정은 뭐 같은 여자인데 나이들은 그 아니죠. 자, 그다음에 네 번째 네거티브는 뭐냐? 중국 바이러스가 인공합성됐다라고 공격할 거라고. 이거가 바로 제가 조금 있다가 이제 말씀을 다시 올리게 될 텐데 별도의 꼭지에서 이게 이제 리맹양이라고 그 홍콩에서부터 탈출해서 지금 미국에서 안가에 숨어서 사는 홍콩 유니버시티 굉장히 좋은 대학이죠. 홍콩 대학의 비롤로지스트 바이러스 학자가 엄청난 폭탄 논문을 발표했습니다. 그 다음에 이제 다섯 번째 코로나 독재를 통해서 사회를 마비시키고 있다. 쟤들이 이게 이제 트럼프가 이제 그 민주당 바이든 진영에 대한 공격인데요. 그리고 이제 여기에 대해서는 이제 트럼프 진영이나 공화당 진영은 코로나는 안고 가야 된다. 코로나 아무리 그래도 삶은 계속 돼야 된다. 단지 백신과 치료제를 빨리 개발해야 된다. 이런 입장이거든요. 그러니까 완전히 주장이 딱 정면으로 빡치기를 하는 거예요. 아까 중국 바이러스 똑같죠. 중국 바이러스 인공합성 공격하고 바이든이 중국의 개라고 공격하면서 이쪽에서는 트럼프 진영에서는 WHO를 극복한 신국제보건기구 만들겠다라고 주장하고 있잖아요. 또한 트럼프 진영은 바이든에 대해서 BLM 폭도를 옹호하고 있다라고 공격하면서 법과 질서 내세우고 기독교 내세우고 종교 내세우고 생명옹호 내세우죠. 그다음에 트럼프 진영은 바이든의 치매를 폭로하면서 팔팔하고 유능한 트럼프를 내세우죠. 이렇게 네 가지는 서로 페어가 돼서 상대방에 대한 공격과 나의 장점을 내세우는 게 하나로 엮여 있고요. 그거 말고 자기 장점으로 내세운 게 큰 거가 여러 개 있는데 그중에 하나가 아브라함 협정 이제 될 거고요. 그다음에 두 번째가 경제 부의 반등. 이거 지금 무섭게 부의 반등하고 있거든요. 이거 내세우고 있고요. 그래서 이거는 이번에 아마 굉장히 그 트럼프가 대승하는 그런 그림 나올 확률이 큽니다. 그래서 우리가 이제 돌이켜 보면 이러한 지금 미국에서 지금 이 시점은
이 세계대전의 최전선이 미국이에요. 근데 미국 대선 끝나고 나면 세계대전의 최전선이 한국으로 옮겨옵니다. 그리고 급박하게 중국 압박 그리고 북한 해방 이 분위기가 급박하게 무르익어 갑니다. 북한을 미국이 이끄는 국제사회가 접수하고 나면 문팔력은 힘을 못 써요. 그럼 우리는 뭘 해야 되냐. 지금 행태를 보면 거의 뭐 중국 간첩에서 조종당하고 있는 것과 다름없는 행태를 하고 있는 조중동과 국민의힘을 어떻게 압박하고 견인하고 해체시키고 끌고 나가고 변화시키고 해체시키고 뭐 이걸 어떻게 할 거냐. 그래서 우리 자유보수 시민들이 관점과 식견을 가다듬으면서 이렇게 뭉쳐야 됩니다. 특히 선거구별로 뭉쳐야 됩니다. 그런 의미에서 그 국민주권자유시민연대 선거구별 조직 지역활동가 자원봉사자 많이 해주시기 바랍니다. 문자는 010-6368-9901입니다. 네, 감사합니다.